اگر میں نے تمہیں تیسری بار یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں. اگر تم تیسری بار بھی میرے سامنے آئے تو تمہاری خیر ہوگی یا نہیں کچھ کہہ نہیں سکتی. چوری اور سینہ زوری، چور اور چور کی دھمکی، دیکھنا مہنگی نہ پڑ جائے. سستا زمانہ ہی کہاں رہا ہے اب. لوٹ رہے ہیں سب سیاحوں کو. کرنسی کو یورو میں تبدیل کروایا تھا تو پورے $5 کی ڈنڈی ماری اس بے ایمان نے. اوپر سے ہنس کر پوچھ رہا تھا اور کچھ. تم لوگوں کی برانچ کیا ہر جگہ ہوتی ہے، جسے دیکھو چور بنا ہوا ہے. تم بھی بن جاؤ. اس نے شانے اچکا کر مزے سے کہا. کیا کوئی ڈگری لینی پڑے گی؟ وہ شاید واقعی میں سنجیدہ تھا. ڈگری والوں کو جاب کرنی پڑتی ہے، ہم جاب والوں کی سیلری لے لیتے ہیں. تو تم نے مان لیا کہ تم پینی ہو، تو تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے ڈرا دیا. مجھ جیسے ہینڈسم لوگ ڈرتے ہیں. ہینڈسم؟ اچھا، ایک پاؤں پر پیچھے گھومنا ذرا. اس نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا. کیوں؟ گھومو تمہیں آئینہ دکھاؤں. وہ گھوم گیا. پیچھے آئینہ کھڑا تھا، دیوار کے ساتھ دائیں شانے سے ٹیک لگا کر، بائیں کو اٹھا کر، آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر، منہ کے ساتھ کیل لگا کر اپنی قاتلانہ لک سے آتی جاتی 10-12 لڑکیاں قتل کر چکا تھا. ہینڈسم اسے کہتے ہیں. اس نے باقاعدہ انگلی اس کی طرف اٹھا کر کہا. اس نے سر کو دائیں بائیں گھما کر ہینڈسم اور مس پیننگ کو دیکھا. یہ کام تم بھی کرتی ہو؟ اس کی آواز تھرا کر رہ گئی تھی. اتنی بے عزتی، ایسا آئینہ، کون سا کام؟ وہ تمسخر سے مسکرا رہی تھی. لڑکوں کو گھورنے کا. اب وہ اپنی بے عزتی ایسے کم کرنا چاہتا تھا. وہ ہنسی. لڑکوں کو نہیں. ہاتھ سے اس کی سمت اشارہ کیا اور پھر صرف ہینڈسم لڑکوں کو. ہاتھ گھما کر ہینڈسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور چلی گئی. وہ ہنس رہی تھی. اس کی ہنسی میں ایسی آگ تھی جیسے ساری دنیا کو جلا دے گی، بھڑکا دے گی. لگ جائے آگ، بڑا کٹے شعلے. اس نے وسل بجائی اور پلٹ کر ایک بار اور پیچھے کھڑے ہینڈسم کو دیکھا اور اونگ کیا. اتنے بھی سونے نہیں ہو تم، اردو میں بہنا کر کہا. سونے نے سوا ہو چکے زحان کو چونک کر دیکھا. اب اور پھٹے منہ لگ رہے ہو. وہ جیلس ہو گیا تھا نا، آگ لگ گئی تھی اندر، اب ایسے ہی ٹھنڈی ہونی تھی. والٹ اس نے اپنے بیڈ پہ اچھالا اور خود بھی پیٹ کے بل بیڈ پہ گر گئی. سائڈ ٹیبل پر رکھے باؤل میں سے چاکلیٹ اٹھا کر منہ میں ڈالی. وہ چاروں کافی مہنگے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی. ان کا ماننا تھا کہ دنیا سے لوٹا ہوا پیسہ دنیا ہوئی کو واپس لوٹا دینا چاہیے. کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر والٹ کو دیکھا. یوروز کے علاوہ کچھ کارڈز اور ایک چھوٹی سی بچی کی تصویر تھی جس کی پشت پر دل کا سائن بنا ہوا تھا. اس نے جس کسی کی پاکٹ ماری تھی اس پاکٹ میں وہ اپنے دل میں رہنے والے کو رکھتا تھا. بچی اتنی کیوٹ تھی کہ وہ کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتی رہی تھی. محبت، یہ کتنا پیارا جذبہ ہے. باپ نے بیٹی کو کیسے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا. اس نے بچی کی تصویر پر ہاتھ رکھا اور پھر گال بھی رکھ دیا. اس نے اس محبت کو محسوس کرنا چاہا جو اس بچی کے پاس تھی. کیا اس کی ماں بھی اپنے بیگ میں اس کی تصویر رکھنے کا تکلف کرتی ہوگی؟ ایک تصویر اور اس کی پشت پر دل کا سائن. اس کا اپنا باپ جا چکا تھا. وہ اس کے گال سے گال مس کرتے تھے، اسے کہانیاں سناتے تھے. وہ چلے گئے تو کچھ بھی نہیں رہا. محبت کا چلے جانا ایسے ہی ہے جیسے جسم سے جان کا نکل جانا. بھلا محبت کے بنا انسان کرے گا ہی کیا؟ بچی کی تصویر کو اس نے اپنے والٹ میں رکھ لیا تھا. وہ محبت کے اس احساس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی. وہ جب جب اس تصویر کو دیکھے گی اسے یاد رہے گا کہ دنیا میں محبت کہیں زندہ ہے، وہ کسی ایک کے پاس تو ہے. کافی بنا کر وہ ٹیرس پر آ گئی. بہار کے دن تھے، اس لیے سیاحوں نے بداپسٹ پر حملہ کر دیا تھا جیسے اس شہر کے علاوہ کہیں بہار نہ آئی ہے. دن کی روشنی، امید تھی، معصوم اور بے ریا. ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ لگ کر وہ ترچھی کھڑی کافی پی رہی تھی. آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، پرسکون اور مطمئن تھی کہ اس کا سکون اجڑ گیا، مزہ کرکرا ہو گیا، کیونکہ مصروف سڑک کے دوسری طرف اینڈ اس کے ٹیرس کے سامنے، ٹیرس پر ہی وہ کھڑا تھا، وہ جو اب ہر جگہ کھڑا ملتا تھا. مگ اس کے ہاتھ میں بھی تھا اور وہ بھی ترچھا ہی کھڑا تھا، بالکل اسی کے انداز میں. وہ بھی کافی کے گھونٹ لے رہا تھا. ہاں، بالکل اس کی طرح وہ ہوا سے اڑنے والے بالوں کو سنبھالنے میں ناکام تھا، کیونکہ اس کے چھوٹے سے بال اس کی پیشانی پر گرنے کا تردد ہی نہیں کر رہے تھے، وہ لہرا ہی نہیں رہے تھے. ہاں، لیکن وہ گردن کو تقریباً اس کی گردن کی طرح جھٹکے دے رہا تھا. کام سے چھٹی ہے کیا؟ وہ چلایا، ہاتھ لہرایا، مسکرایا، اس کا جی جلایا. آج قتل و غارت کی اجازت ہے؟ اس نے دانت پیسے. دور سے تم بہت اچھی لگتی ہو. وہ پھر سے چلایا.
ब्लैक जीन्स पर ग्रे स्वेटर और उस पर थोड़ी सी ज्वेलरी, यानी गले में झूलता बिच्छू का निशान। वो इतनी दूर से भी देख सकती थी कि इसके हैंडसम वाले तंज के बाद उसने पहला काम अपने हुलिये पर तवज्जो देने का किया है। तवज्जो देना कारगर रहा था क्योंकि वह थोड़ा सा इंसान लगने लगा था, और ये इंसान बंदरों की तरह हाथ लहरा रहा था। और उसकी दुम, चलो छोड़ो, वो वहाँ से चली जाती, लेकिन वो क्या इससे डरती थी? फिर अगर वो चली जाती तो वो समझता था कि वो मुंह छुपा रही है। उसने ऐसे जाहिर किया जैसे इसने देखा ही नहीं। वो सड़क की तरफ देखती रही, नीचे से गुजरने वाले चंद बच्चों को हेलो हाय करती रही। फिर वो टेरेस से गायब हो गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में मेटल का हॉर्न था। ये उसने चंद और सयाहों के हाथ में भी देखा था, शायद यहाँ की शॉप्स पर मिल रहा था। उसने वो मुंह के साथ लगाया और उसे बजाया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। वो कार्टूनों जैसी हरकतें कर रहा था। मुस्कुराओ के मुंह लटकाने के लिए कोई दिन नहीं बना। हॉर्न से मुंह हटाकर उसने हलक फाड़ कर कहा, मर जाओ कि जिंदगी पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं बचा। वो बुड़बुड़ाई और अंदर चली गई। तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो अरसला? अगले दिन लंच के लिए जाते हुए मियाँ ने अपने चारे होठों पर कोई 50वीं बार लिप ग्लॉस का कोट करते हुए पूछा। मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम जरा इन होठों पर रहम करो। क्यों ग्लॉस लगा रही हो इतना? मेरा ख्याल है ये मेरे होठ हैं और मैं इनका कुछ भी कर सकती हूँ। नाइफ से काट ही डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इन्हें। तुम्हारे कानों का भी इलाज करवा लो, उसने जलकर कहा। लंच खाओगी या हमारा सर खाकर ही गुजारा करोगी? वो बेजारी से उठकर खड़ी हो गई। तुम्हारा सर, मुंह बनाते हुए उसने अपना बैग उठाया। खुदा के लिए हम 3 हूर परियों के साथ इस सड़ी हुई शक्ल के साथ बाहर ना निकलना, और इन्हें तो अपनी झाड़ियों यानी बालों का ही कुछ कर लो। तेल डालकर आग लगा दूं इन्हें? इसने हूरों को घूर कर देखा। वो तुम घर जाकर करना, फिलहाल एक अदद ब्रश से इन्हें रोशनास करा दो। ढीले हाथों से उसने ब्रश उठाया और बेजारी से करने लगी। हूर परियां, ठीक है कि तुम पॉकेट मारती हो, लेकिन प्लीज ऐसी खौफनाक जुबानदारी ना किया करो। तमस्कुर से हंसकर कहा, तुम ऐसी खौफनाक शक्ल के साथ जा रही हो और हम जुबान दराजी भी ना करें? ना करते भी उन्होंने अच्छा खासा ऑर्डर दिया था। वो सब की सब डाइट पर थी, और डाइट शायद छुट्टी पर थी। इनमें से एक का बड़ा समूह झूठे इंसान को देखकर कड़वा हो गया था। वो फिर सामने खड़ा था और हंस भी रहा था। देखो जरा, तो ये सब भी मिस पैनी है? और वो ऐसे वाहियात सवाल भी पूछ रहा था। ये कौन है? वो अरसला से पूछ रही थी। उनके मुंह बन चुके थे। मैंने इसे रंगे हाथों पॉकेट मारते हुए पकड़ा है। अपनी तरफ से इसने इसका पोल खोला। तीनों के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी बकवास, इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी जुबान पर आग का असर आया था। अच्छा, चोर को चोर कहा जाए तो उसे इतना बुरा क्यों लगता है? वो कुर्सी खींचकर बैठ गया उसके ऐन सामने। चोर पॉकेट काट सकता है तो गर्दन भी तोड़ सकता है। एनीवे, तुम सबने बिल कैसे पे किया है? किसी का वॉलेट उड़ा के? उसने मजीद आग लगाई। ये क्या तमाशा है? कौन नमूना है ये? मियाँ ने चेहरे को सपाट रखते हुए सलाद को मुंह में ठूसते हुए अरसला से पूछा। इमरजेंसी में काम आने वाली कोड जुबान स्पेनिश में। तमाशा, नमूना? तुम्हारी उंगलियां चोर हैं और जुबानें कातिल। उसने मियाँ की प्लेट में से सलाद उचकते हुए स्पेनिश में ही कहा। चारों हैरत से उसे देखे बगैर नहीं रह सकी थी। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड ये जुबान बोलता है। थोड़ी सी मुझे भी आ गई। अब वो अरसला की प्लेट से बेबी कॉर्न उचक कर खा रहा था। अरसला की बर्दाश्त की हद जवाब दे चुकी थी। वो उठ खड़ी हुई। कुछ और कहने? पागल अब चेन ब्रिज से गुजर रहे थे, यानी पुलिस से। वो पीछे पीछे था। मूवी देखोगी? पीछे से वो एकदम से इसके सामने आकर खड़ा हुआ था। उल्टी चाल में फुदक रहा था। आलियान मत बनो, मुझे किसी चूहे और इसकी कुकिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो काल बन जाऊं, रेस लगा लो, दौड़ा कर मारूंगा। बोलो, मंजूर है? उसे नामंजूर था, लेकिन वो ज़र-लेब हंसती। उसे नामंजूर था, लेकिन वो ज़ेरे लब हंसती थी। वो अभी तक उसके सामने उल्टी चाल से चल रहा था। दोनों पुल पर बने शेरों के करीब से गुजरे। पुल के नीचे बहते दरिया पर एक फेरी गुजर रही थी। उसमें बैठे लोग शोर कर रहे थे। वो रुकी, मोबाइल निकाला और हाथ उठाकर शेर के साथ सेल्फी लेनी चाहिए। तो इस सेल्फी में वो भी दिखाई देने लगा। क्या आप तो मेरा जहन्नुम तक पीछा करोगे? तुम्हारा जहन्नुम जाने का इरादा भी है? इस पत्थर के शेर के साथ सेल्फी लेने का क्या फायदा? मैं जिंदा शेर जवान है, तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मेरे साथ लो सेल्फी। उसने गुस्से से मोबाइल को वापस जेब में रखा। शेर, अच्छा पीछे घूमना जरा। वो हंस दिया।
क्या पीछे जिंदा शेर खड़ा है? घूमो तो सही। वो घूम गया और पीछे एक अदद कौवा बैठा था। तुम वो हो, ज्यादा खुशफहमी में ना रहना। उसने कौवे की सिमत इशारा किया। तो थोड़ी सी खुशफहमी में रह लूं, कॉफी पियोगी? कौवे ने काई काई करके कहा। वो हैरान हुई, इसकी पॉकेट मार चुकी थी और वो इससे कॉफी का पूछ रहा था। कॉफी? और मैं हैरानी जाहिर भी करी थी। क्यों इंसानी चीजें नहीं खाती पीती? क्या चोरनियों की अलग खुराक होती है? शट अप, शट मी अप प्लीज। लेकिन कॉफी? उसने जिद करते हुए कहा। शट मी अप, लेकिन प्लीज कॉफी, उसने जिद करते हुए कहा। ओह, आंखें सुकेट कर उसे गौर से देखने लगी। ओके, शाने उचकाकर एहसान अजीम करते हुए कहा। पीछे घूमना जरा। क्यों, कॉफी पीछे आ रही है? फिर भी वो घूम गई। पीछे कुछ दूर एक छोटा सा कॉफी कॉर्नर था, वहां जाना है? हाँ जाओ और खुद पियाओ और मेरे लिए भी ले आओ। दोनों बब्बों को उचकाया, फिर मुस्कुराया और चला गया। वाकई में चला गया। वो देखती रह गई। तीनों फ्रेंड मुंह बिगाड़ कर उसे चिढ़ा रही थी। तुम्हारी बेइज्जती सी नहीं होगी? अरसला एक पूछ रही थी। बेइज्जती हुई नहीं थी, बेइज्जती घुमा कर इसके मुंह पर दे मारी गई थी, कॉफी की सूरत में। वो समझी वाकई में उसे वो कॉफी का पूछ रहा है। वो कौवा कौवे उड़ाता हुआ जा रहा था। कानों में ईयरफोन लगे हुए थे। म्यूजिक का वॉल्यूम शायद तेज कर लिया था। दीवारें कौवे ने मौसीकी की धुन के साथ उछलना और थिरकना शुरू कर दिया। चेन ब्रिज, पथरीले शेर, वो सब अरसला को देखकर चिच चिच कर रहे थे और वो मिरर निकालकर खुद को देखकर डूब मरो कह रही थी।